चल रहा है वोटिंग का अमल जिहड़ा जारी है शाहकोट दे विच ते स्थानक लोग अपने वोट के हक के इस्तेमाल करने के लिए लंबिया लाइनों के खड़े नजर आ रहे हैं। सवेरे 7 बजे तो ही यह रुझान वोटिंग लैके वोटरों के नजर आया। तो दस दें कि 236 पोलिंग बूथ ने जिस 1,72,676 वोटर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शाम 6 बजे तक अपने वोट हक की वरतों इन्होंने वोटरों के वालों की जा सकती है। 103 पोलिंग बूथों की लाइव वेबकास्टिंग हो रही है। हल्के दे विच ईवीएम के नाल वीवीपैट मशीनां भी लगाई गई ने, यानी कि सहूलत वोटर के लिए वध होवे कि वोट तुसीं किस नूं पाया है। वीवीपैट मशीन के जरिए वह भी सब के सामने पहुंचे। उधर चोण अमल नूं नेपरे चढ़न लई 1416 पोलिंग मुलाजम ते 88 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं, जो पूरे चोण अमल के उत्ते नजर रख रहे हैं। चोणां अमन अमान दे नाल मुकम्मल होण इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अकाली दल के वालों पहुंच की गई सी चोण कमिशन तक पैरामिलिटरी फोर्सेस की मंग की गई सी, जिहड़े सुरक्षा दस्ते वो भी अज शाहकोट दे विच नजर आ रहे हैं। ते वीआईपी जिहड़े वोटर्स ने, जिहड़े उम्मीदवार ने, उन्हां दे वल्लों भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ते नौजवानों तो लैके बुजुर्गों तक जिहड़े अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। तो शुरुआती रुझान जेकर वोटिंग को लैके देखा जाए तो एक वधिया रुझान साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि लंबिया लंबिया लाइनां जरूर नजर आईयां ने। वोटिंग डे ते वोटरां दे विच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो अकाली उम्मीदवार नायब सिंह कोहाड़ के वल्लों भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किया गया। कोहाड़ कलां पिंड दे विच उन्हां दी वोट है और नाल ही अपनी जित नूं लैके नायब सिंह कोहाड़ आसवंद भी नजर आए। ते हाकम धिर ते धक्काशाही के इल्जाम भी नायब सिंह कोहाड़ के वल्लों वोटिंग डे के उत्ते लगाए। जो मर्जी आण के जोर ला जाए, जो साडी मेहनत आ वो साडे कोल आ। श्रोमणी अकाली दल ने जो किया वा लोकां दी लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरा सानू विश्वास है, लोग सानू जिताउणगे। मेरा साडा कोई रोल नहीं रहा, जिहदा रोल सी ਉਹਦਾ सामने आ गया। जे साडा हुंदा साडा सामने आ जांदा, साडा कोई रोल ही नहीं, जिहदा हैगा सी ਉਹਦਾ सामने आ गया। जित तुहाडी होगी, जित यकीनी है साडी। नायब सिंह कोहाड़ के वालों अपने वोट का इस्तेमाल किया गया है। उम्मीदवार ने श्रोमणी अकाली दल के अजीत सिंह कोहाड़ के बेटे ने पिता के देहांत तो बाद इत्थे वोटिंग होने जा रही है, बाई इलैक्शन हो रही है। तो अकाली दल के वालों उम्मीदवार नायब सिंह कोहाड़ नूं ही बनाया गया। बहुत जिवें मैं शुरुआत दे विच कहा सी कि बहुत ज्यादा असर विधान सभा के अंकड़ियां उत्ते नहीं पएगा, क्योंकि हाकम धिर दे कोल जिहड़े अंकड़े ने मुकम्मल ने। पर बावजूद इसके बहुत अहम हुई शाहकोट की जिमनी चोण नजर आ रही है। जिस तरीके नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह तो लैके कांग्रेस के तमाम दिग्गज उत्थे पहुंचे हुए सन, ते दूजे पासे सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने, उन्हां दे वल्लों भी मोर्चा संभालिया गया कई दिनों तक। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके नाल वकार का सवाल इस सीट मुख सियासी धिरां दे लई बनी हुई नजर आ रही है। दूजे पासे गल करिए तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी चोण मैदान दे विच नजर आए। भगवंत मान दे वल्लों भी मोर्चा संभालिया गया सी इलैक्शन कैंपेनिंग के दौरान। तो उधर कांग्रेस के उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया भी अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, जिसका दावा उन्होंने वालों किया जा रहा है कि कुछ वोटिंग डे के उत्ते अपने वोट का इस्तेमाल करने तो बाद लाडी शेरोवालिया कहते हुए नजर आए ने। मेरे सहयोगी नुपिंदर बराड़ ने हरदेव सिंह लाडी नाल खास गलबात की। हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर आ गए ने, उन्होंने नाल उन्होंने धर्म पत्नी भी मौजूद ने। शेरोवालिया जी वोट दे आए हो? बिल्कुल दे आए जी। की लगता है होर भी लोग इत्थे वोट देने आए ने? हाँ, मेरा परिवार ही है सारा, मेरा नगर है, मेरा परिवार है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਜਿੰਦਰ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਡੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ सवा साल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, आओ मेरे नाल रल के चलो। किसी ने किसी ने वोट पाती, किसी ने, मैनू कोई इतराज़ नहीं। मेरा मकसद है हल्के दे विच विकास करना।
ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਸੀ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਟਿਪਸ ਤੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਲਾਡੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100% ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਡੀ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਖਿਆ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜੇ ਬੜੇ ਬਣਨੇ ਆ, ਵਲਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਸੌਖਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਲਾਡੀ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਲੋਕਲ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 42 ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, 42,000 ਸਮਥਿੰਗ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਰਿਕ ਆਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਵੋ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ? 15 ਤੋਂ 20,000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20,000 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ VOTING ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੱਲਿਆ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ? 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੂਮ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਜੂਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਬਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪ੍ਰਿय ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 2500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 236 ਬੂਥ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਤਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਟਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਵਧੂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 43 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੋ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ?
ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ VOTING ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ VOTING ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। 1022 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। HS ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ, ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਕੁਝ VOTING ਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕੁਐਟਿਕ ਲਾਈਫ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪੰਛੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੋਹਾੜ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ। ਤੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਕਮ ਤੇ ਰੋਸ ਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨੇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਟ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਨ ਜਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਸਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ